जगह में लिखा है कि वो जब अकेला हो जाता है वो प्रार्थना करने चले जाता है, भोर के समय में उठकर प्रार्थना करने चले जाता है। हालेलुया। वो पर्वत में जाकर अकेला प्रार्थना करता है। जब क्रूस पे मारा जाना था उस समय में जाकर वो प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बल, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें यही सिखाता है। हालेलुया। तुम्हारे निराशी के समय में, तुम्हारे परेशानियों के समय में तुम घुटने डालकर प्रभु के सामने प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक ही है तुम्हें उससे बाहर निकाल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोराद जबितिड जबावि वरदारुमे तड़यावो मगजिडुमे दयकेटवं पादवंदे सोराद जबितिड जबावि वरदारुमे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்றும் உள்ளது. सचमुच परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। கர்த்தர் எப்பொழுதும் நல்லவராகவே இருக்கிறார். मैं संदेश देने से पहले मैं आपको मेरी गवाही देता हूँ। செய்திக்கு முன்பாக கொஞ்சம் சாட்சியை சொல்லுகிறேன். 2 तारीख को मैं सुबह के समय में 2ஆம் தேதி காலையில் और मैं कुछ पुराना घर में कुछ बिल्डर का काम था करके उसको पेपर वर्क करने के लिए मम्मी माँ का साइन लेना है, ऐसा कुछ पेपर वर्क करके मुझे फ़ोन आया। பிரதருக்கு பழைய ஒரு இடத்துல வீடு இருக்குது, அங்கே போய் சில பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் போனேன். और जाते समय उधर नितिन कंपनी की इधर गाड़ी से मैं स्लिप होके गिर गया। போகும்போது நிतिन कंपनी பக்கத்தில் வண்டியில் ஸ்லிப்பாக கீழே விழுந்துட்டேன். गिर गया, क्षण भर में गिर गया और मुझे लगा कि मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया करके मैं फिर भी 2-3 लोग कहाँ से आए पता नहीं, वो मुझे उठा के बाजू में रख दिया। நான் விழுந்த உடனே 2 பேர் தூக்கி என்னை சைடில் பக்கத்தில் வச்சுட்டாங்க. और मैं कहाँ किसको फ़ोन करने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। நான் உடனே யாரை கூப்பிடணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்றும் ஓடலை. भाई डैनिश को बुला के वो भी जल्दी आके मुझे बेतनी हॉस्पिटल में लेके गए। உடனே டேனிக்கு ஃபோன் பண்ணேன், உடனே வந்து என்னை பெத்தனி ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போனாங்க. एक्सरे निकाला, அங்கே போய் எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க. वहाँ पे मेरे को एक केविकल बोन फ्रैक्चर करके ऐसा
एक्सरे में बताया गया। அச்சா அந்த எலும்புல லேசா அடிபட்டதாக தான் அந்த எக்ஸ்ரேல வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு. डॉक्टर ने बोला भाई आपको 1 महीना रेस्ट लेना पड़ेगा। அவர் சொன்னார் 1 மாசம் நீங்க வேலை செய்யக்கூடாது, ரெஸ்ட் எடுக்கணும். तो मैं ये परमेश्वर से मैं रखा कि प्रभु यीशु मुझे सडनली ऐसा हो गया, कुछ थोड़ा सा मन में बहुत दुखी हो गया। घर के ये सब चीज़ लेके आने के बाद घर के लोग भी बहुत परेशान हो गए और बहुत दुखी हो गए। நான் கீழே விழுந்த உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்து, எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. मगर सबसे बड़ी प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद दूं, मेरे शरीर में और कोई किस चीज़ का खरोच नहीं, ना किसी ब्लड का कुछ भी नहीं। ஆனால் सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रैक्चर करके ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையினால சரீரத்தில் ஒரு அடிபடாமல் என்னை பாதுகாத்து அதில் மட்டும் லேசாக அடிபட செய்தார். इसमें प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। கர்த்தருக்கு நான் மிகவும் நன்றி சொல்லுகிறேன். आइए हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान करने जाएंगे। இப்போ கர்த்தருடைய வாசத்தை நாம் தியானிக்கலாம். यिर्मयाह का किताब, जेरेमिया का किताब, எரேமியாவின் புஸ்தகம் 30वां अध्याय 17 वचन। 30வது அதிகாரம் 17 17வது வசனம். அவர்கள் உன்னை விசாரிப்பார் அற்ற சீயோன் என்று சொல்லி உனக்கு தள்ளுண்டவள் என்று பெயரிட்டபடியா நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பட்டேன், உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. आइए हम इस वचन के द्वारा अपन प्रार्थना में आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना இந்த करेंगे வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக நாம் தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கலாம். कि हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, அன்புள்ள பரம தகப்பனே ஸ்தோத்திரம். प्रभु, आप आपके अनुग्रह से हम प्रभु आए हुए हैं। உம்முடைய கிருபையினாலே உம்முடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிறோம். प्रभु जी, प्रभु इसे प्रभु हम आपका प्रेम प्रभु को दर्शाता है। प्रभु जी, ஆண்டவரே, இது உம்முடைய வசனம் எங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. प्रभु जी, ये जो वचन जो आपने आज जो दिया है प्रभु जी, நீர் கொடுத்த இந்த இன்றைக்கு கொடுத்த இந்த प्रभु, வசனத்துக்காக ये आपका वचन है परमेश्वर। ஆண்டவரே, இது உம்முடையால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन का प्रकटीकरण कीजिए परमेश्वर। பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வெளிப்படுத்தி தாரும். आपकी महिमा कीजिए இது परमेश्वर। உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். सबके हृदय में स्पर्श कर प्रभु, எல்லாருடைய இருதயங்களையும் இதை பரிசுத்தப்படுத்தி காத்துக்கொள்ளும். यीशु मसीह के नाम से मांगते இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। पास्टर जी गए महीने से बोल रहे कि मैसेज देना है करके। போன மாசத்துல இருந்தே நான் சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு வாரத்துல வந்து செய்தி கொடுக்கணும்னு और சொல்லி. मैं पास्टर जी को बोला हाँ पास्टर जी, हाँ अगले संडे करते गया और नवंबर महीना चला गया। அது போன மாசத்துல இருந்தே முடியாம போய்விட்டது. மறுவாரம் சொல்லி முடியல. और ये जो वचन है मैं बहुत दिनों से मैं ऐसा सेव करके रखा था कि इसका मैं अच्छे स्टडी करने का और चर्च में मैसेज देने का। ஆனா இந்த வசனத்தை நான் முந்தியே தியானிச்சு இதை பற்றி தியானிக்க வேண்டும், பேச வேண்டும் என்று தியானிச்சிருந்தேன். अभी ये वचन में अभी इसमें ऐसा वचन है हिंदी में, ये तीनों भाषा में अलग अलग है। அந்த மூணு பாஷையிலுமே கொஞ்சம் அதனுடைய इंग्लिश में अलग உச்சரிப்பும் लिखा முடிவும் है और मराठी में अलग लिखा है और हिंदी में अलग लिखा है। ஒவ்வொரு பாஷையிலுமே முன்னும் பின்னுமாக எழுதியிருக்கிறது. ये जो वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, ஹிந்தியில பிரதர் படிப்பாங்க. मैं तेरा इलाज करके உன்னை நான் சுகப்படுத்தி घाव को चंगा करूंगा, உன்னுடைய காயத்தை குணமாக்குவேன். यहोवा की वाणी है करके। இது கர்த்தருடைய சத்தம். अभी ये वचन अभी मुझे चर्च में मैसेज देना है और मुझे 2 तारीख को ऐसा हो गया करके। ஆனா உண்மையிலே நான் இந்த செய்தி முதலே எடுத்தது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நான் வந்து நிக்க வேண்டியிருக்குது. मैं बहुत ही सर खुद पास्टर जी मुझे लगा चलो अब ये संडे को मैसेज नहीं देना पड़ेगा, अभी मुझे ये हो गया ना। पास्टर जी फोन किया मुझे वापस तो कभी 3 तारीख को मुझे 2 तारीख को फोन 3 तारीख को फोन किया मुझे। நான் மறுபடியும் 3ஆம் தேதி ஃபோன் பண்ணி பிரதருக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன். तो पास्टर जी की फोन करके बोला हाँ ब्रदर आप संडे को मैसेज दे रहे हैं ना। मुझे लगा मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया होंगे करके। तो पास्टर जी बोला कि भाई आपको संडे को मैसेज देना है करके। நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பிரதர் நீங்க சண்டே செய்தி கொடுக்கணும் तो அப்படின்ட்டு. ब्रदर बोले कि पास्टर जी बोले कि मैं बोला ब्रदर अभी मुझे तो मार लगा, अभी ये सब कैसे उनके सामने है। तो पास्टर जी ने उदाहरण दिया, आपको मालूम है क्या वो सेलून वाला ना एक उनका हाथ में बैंडी लेके मैसेज दिया। हाँ पास्टर मुझे मालूम है, मैं भी था उस मीटिंग में बोला। அச்சா तो ஒரு फिर முறை आप भी உங்களுக்கு दे दो தெரியும் बोला பாஸ்டர் उन्होंने। செல்வபாலன் ஒரு இடத்துல செய்தி கொடுத்தாரு. இதே மாதிரி கட்டி தான் அவர் செய்தி கொடுத்தார் கன்வென்ஷன் மீட்டிங்ல. तो वो मैं बोला हाँ पास्टर मुझे याद है करके। तो फिर आप भी दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है करके। நான் சொன்னேன் சரி அதே போல நீங்களும் अभी செய்யலாம். क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी दे बोला चलो मुश्किल नहीं। तो मैं फिर बैठा परमेश्वर के सम्मुख में। तो
திரும்ப நான் கர்த்தருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்க கர்த்தர் இறக்கம் பாட்டார். हालेलुया। हालेलुया। देखिए इंग्लिश में कोई पढ़िएगा इस वचन को। I will make you well again. I will heal your wounds. Though your enemies say, Zion is an outcast, no one cares about her, and I, the Lord, have spoken. देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहाँ पे एक रिस्टोर करके एक शब्द आता है। எப்படி? For I will restore health unto thee, and I will heal thee of the wound, said the Lord. Because they call thou an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeks after. हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपके सामुख में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। உங்கள் மத்தியில் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். आज का जो है हमारी जो चंगाई, जो रिस्टोरेशन, जो हेल्थ है, इस विषय में आपको बात करना चाहता हूँ। இன்னைக்கு நம்முடைய சுகத்தை பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன். यहाँ पे परमेश्वर ने किस तरह से बताया गया ஆண்டவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறார்? कि मैं तेरा इलाज करके நான் உன் காயங்களை கட்டி तेरे घाव को चंगा करूंगा। உன்னுடைய காயத்தை சுகமாக்குவேன். मतलब इसका मतलब एक इलाज करेगा परमेश्वर। கர்த்தர் நம்மை ஒரு ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறாரு. उसके बाद तेरे घाव जो उसके बाद तेरा जो घाव है वो फिर बाद में ठीक करूंगा। அதுக்கு பிறகுதான் உன்னுடைய காயங்களை நான் ஆற்றுவேன். रिस्टोर ऐसा इंग्लिश में एक शब्द है, திரும்பவும் புதுப்பிக்கிறது. और रिस्टोरेशन बोलेगा तो कुछ तो नया करना या रिवीजन करना, ऐसा कुछ तो रिपेयरिंग करना, ऐसा उसका अर्थ है। அதாவது இருக்கிறத திரும்பவும் கர்த்தர் அதை சரி பண்ணுகிறது. मतलब कुछ तो एक घाव है अंदर जो सड़ा हुआ है, जो एक जख्म है, उसको ट्रीटमेंट करना है। அதாவது இருக்கிறத திரும்பவும் கர்த்தர் அதை அந்த காயத்தை அந்த புண்ணை திரும்ப அவர் சரி செய்கிறார். परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे चंगाई कर दूंगा करके। நான் உன்னை ஆரோக்கியமாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லல. परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा इलाज करूंगा நான் உன்னை ஆரோக்கியமாக்குவேன், और तेरे घाव को चंगा करूंगा। உன்னுடைய காயத்தையும் கூட சுகமாக்குவேன். जो वुंड है, அதனுடைய அந்த காயம் वो वुंड है, उसको भरने के लिए मैं तुझे चंगा कर दूंगा। அதை அந்த இடத்தை நிறைத்து நான் சுகமாக்குவேன். देखिए जो डायबिटीज लोग रहते हैं, उनका जो वुंड रहता है, उनको अगर जख्म हो गया ना, वो जल्दी भरता नहीं है। அதாவது சுகர் இருக்கவங்களுக்கு சில காயம் பட்டா அந்த இடம் பள்ளமாயிட்டா திரும்ப நிறையாது. ज्यादा अगर शुगर हो गया तो वो वुंड जो होते हैं ज्यादा सड़ता जाता है। அது அந்த இடம் அப்படியே குழியாகி விடும், கம்மியாகி விடும். बहुत ही डिफिकल्ट रहता है उसका जो वुंड को भरने के लिए। அது उसको திரும்ப அந்த ठीक करने के लिए। சதையால நிரப்புது ரொம்ப கஷ்டம். और इंग्लिश में इसमें वुंड करके ये शब्द जोड़ा हुआ है। ஆகவே ஆங்கிலத்தில் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கு, அந்த அது குறைவானது சதை இல்லாம போறது. और इस वचन के अंदर एक रिस्टोर करके एक वचन जोड़ा हुआ है। வசனம் சொல்லுது திரும்ப நான் புதுப்பிப்பேன். कुछ तो एक नया चीज करने के लिए परमेश्वर हमारे चाहता है। கர்த்தர் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து உங்களை திரும்ப நான் புதுப்பிக்க कुछ तो விரும்புகிறேன், एक ऐसा चेंजेस करना चाहता है ஏதோ ஒரு परमेश्वर। மாற்றத்தை உங்களிடத்துல உருவாக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் इसलिए விரும்புகிறார். परमेश्वर इस धरती पर आया ஆகவே தான் கர்த்தர் அந்த உலகத்துக்கு एक வந்தார், रिस्टोर करने के लिए, புதுப்பிப்பதற்கு, रिस्टोरेशन करने के लिए, புதுமையாக்குவதற்காக, कुछ तो एक नया करने के लिए। திரும்ப நம்மை புதுசா மாற்றுவதற்காக देखो हमको परमेश्वर ने एक अद्भुत सा एक कलिशा दिया हमें, கர்த்தர் நமக்கு ஒரு அது அற்புதமான ஒரு சபையை और தந்திருக்கிறார், अच्छे पास्टर जी दिए हैं हमें। நல்ல ஒரு ஊழியர் தந்திருக்கிறார். हमेशा हर दिन हर रविवार के दिन वो ऐसा मैसेज देते हैं जो हमको एक आशा भरी रहती है, एक उम्मीद भरी रहती है। நாம் அந்த செய்திகளை கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆசை வருகிறது, கொஞ்சம் வளர வேண்டும் என்று நமக்கு ஒரு எண்ணம் வருகிறது. देखिए आप अगर बड़े बड़े आईटी ऑफिस में या कॉर्पोरेट ऐसा ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे एक ट्रेनिंग चलता है। சில கம்பெனியில் சில இடங்கள்ல வந்து அங்கே போனோம்னா அங்கே முதலாவதே நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. एक ऐसा ट्रेनिंग चलता है जवान लोग के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, ऑफिसर लोग के लिए। அங்கே வேலை செய்கிறவர்களுக்கு, வாலிபர்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத முதல்ல அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. उसको स्किल प्रोग्रामिंग रहता है, मोटिवेशन का प्रोग्रामिंग रहता है। அதில் அங்கே என்ன வேலை செய்தாங்களோ அதை பற்றி அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. उनको ये सिखाया जाता है तुमको कैसा बैठना है, कैसा चलना है, कैसा रहना है, कैसा बोलना है, और तुम्हारा आत्मविश्वास कैसा बढ़ाना है, ऐसा उनको ट्रेनिंग देते हैं। அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்காங்க, நீ யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி நடந்துக்கிடணும், எப்படி அவங்களோட பழகணும், அப்போ தான் நம்முடைய அந்த தொழில வந்து முன்னேற முடியும். उनका लाइफस्टाइल बहुत चेंजेस होता है, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நிறைய மாற்ற சொல்லுவாங்க. और लाइफस्टाइल उनको चेंज होता रहता है। அவன் கண்டிப்பா அது மாற்றம் ஆயிருது. क्योंकि वो जो सामने वाला जो जिस तरह से बातें करता है, इतना कॉन्फिडेंसली बात करता है, எதுல நான் யார் சொல்லி கொடுக்காங்களோ அவங்களுடைய போதனை, அவங்களுடைய நடவடிக்கையெல்லாம் பார்த்து கண்டிப்பா மாறுதாங்க. वो सामने जो बैठे थे वो सब लोग कैच करते रहते हैं। அங்க யாரெல்லாம் கவனிக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா அவங்க சொன்னபடி மாறுதாங்க. वो ऐसे ऐसी उम्मीद देते रहता है, அவங்க அப்படிப்பட்ட சில காரியங்களை சொல்லுதாங்க. तो वो ऐसा उम्मीद है भाई तुम बिल्ली नहीं हो यार, तुम लॉयन है, तुम टाइगर है, तुम
बड़े बड़े ऐसा शब्द बोल के उनको बहुत ऐसा स्ट्रांग बना देता அவங்கள है। உற்சாகப்படுத்தி நீ சாதாரணவனல்ல, நீ நல்ல, நீ ஒரு மகிமையானவன், நீ ஒரு பெரிய உயர்ந்தவன், அதனால் நீ செய்ய முடியும்னு சொல்லி அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. जो निर्बल है उसको ताकत मिलता है। அவங்க சாதாரணமா இருக்க ஜனங்களும் அவங்க தைரியமாயிருவாங்க. ऐसा जो वचन हम सुनते हैं, அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை ये சொல்வார்கள். जो बातें हैं ये संसार में जीने के लिए वो हमारे लिए लाभदायक होता है। கர்த்தர் இந்த உலகத்துல நாம் நல்ல மாதிரி வாழ்வதற்கு அந்த வசனம் நமக்கு உதவியா वो இருக்கிறது. हमें अच्छा जॉब मिल सकता है, अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं और पैसे कमाने के लिए ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। நமக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், உயர்வான சம்பளம் கிடைக்கும், எல்லாத்துலயுமே கர்த்தர் மகிமையான ஒரு இடத்தை தர ஒரு நல்லவரா और இருக்கிறார். परमेश्वर हमें सबसे अच्छा बहुमूल्य जो चीज देना चाहता है वो क्या है? கர்த்தர் மிகவும் நன்மையான உயர்ந்த ஒரு காரியத்தை நமக்கு தர விரும்புகிறார். हमारा जो आत्मा है நம்முடைய ஆத்மா, वो हमारे आत्मा को अच्छा बूस्टिंग मिलने के लिए, நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு நல்ல ஒரு உணர்வு சத்து கிடைப்பதற்கு, अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिलने के लिए, அதுக்கு நல்ல ஒரு அது உயிர் கொடுக்க மாதிரி ஒரு காரியத்தை हमारा जो செய்வதற்கு आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பரிசுத்த ஆத்மா, जो आत्मा को हर दिन किस तरह से रिस्टोर करके हमको परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा करना है, ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆத்மா கர்த்தரோடு நடப்பதற்கு எவ்வளவு முக்கியமா வளருதோ, வளரும்படி செய்கிறாரோ, और उसके लिए ही हमें पासवान पास्टर को रखा गया है। ஆகவே கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை நமக்கு और வைத்திருக்கிறார். जो हम पास्टर की हम बात सुनते हैं, நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை பாஸ்டர் மூலமா हमारे கேட்கிறோம். अंदर क्या होता है, एक उम्मीद आते है और हमारे अंदर भी एक आत्मा से वापस हम बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है, वचन में अच्छा ध्यान करना है, ऐसा क्षण भर के लिए आते हैं। நம்முடைய வசனத்தை கவனிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஆசை வருது, நம்மளும் ஜெபம் பண்ணணும், நம்மளும் வேத வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உற்சாகம் வருகிறது. सिर्फ क्षण भर के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए ऐसा कहा गया है। அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அல்ல, நிரந்தரமாகவே அதை நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். हमेशा कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। அதை தொடர்ந்து நம்ம அதுல வளர வேண்டும். क्योंकि हमारी जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है, ஆனா கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் उससे हमें कैसा हमको संभालना है, किससे उसको घाव नहीं लगना चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो घाव को सड़ना नहीं चाहिए, उसको हम लोग कैसा सुरक्षित रख सकते हैं। அந்த ஆவியானவர் நம்மளோட எப்படி இருக்கணும், அவரை துக்கப்படுத்தக்கூடாது, அவர் நம்மளை விட்டு விலகிடக்கூடாது, அவரோட நம்ம நடக்க பழகி கொள்ளணும். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, भाई तुम तकलीफ में नहीं पड़ो करके हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। ஆகவே கர்த்தர் சொல்றார், நீ சோதனையில் அகப்படாதபடி நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணுங்க. ये हमारे लिए जो वचन है, ये हमारे लिए, हमारा बॉडी के लिए एंटीबायोटिक है। இந்த வார்த்தை நமக்கு மட்டும் இல்ல, நம்முடைய சரீரம் எல்லாத்துக்குமே அது உதவி. ये एंटीबायोटिक क्या करता है, शरीर के जो भी अशुद्ध जो भी बीमारी है उसे रोकता है, उसे लड़ता है। நம்முடைய ஆவிக்குரிய, நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா குறைகளையும் வியாதிகளையும் கூட அதை நீக்குது, நமக்கு உதவியா இருக்கிறது. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ये शरीर में अगर घाव हो गया वो चंगा हो जाएगा। நம்ம சரீரத்தில் ஏதாவது காயம் பட்டா கண்டிப்பா அது சுகமாகும். आत्मा में अगर मार खा गया, उसको अगर घाव लग गया, उसको हम चंगाई कैसे कर सकते ஆனா हैं? நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஏதாவது காயப்பட்டால் எப்படி அதை குணப்படுத்த முடியும்? हालेलुया। ஹல்லேலூயா. अगर उसके पास आना, एक परमेश्वर के पास हमें आना पड़ेगा। அந்த காயம் கட்டுவதற்கு இயேசுநாதர் கிட்ட தான் போய் ஆகணும். हालेलुया। हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும். हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख में उसका वचन का ध्यान करना पड़ेगा। அவருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்க और வேண்டும். उसका पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करना पड़ेगा। அவருடைய பரிசுத்த ஆவிக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. इसलिए वो वादा करता है, அதனால தான் அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார், हालेलुया, मैं तेरा इलाज करूंगा நான் உன்னை சுகமாக்குவேன், और तेरे घाव को चंगा நான் உன்னுடைய करूंगा। காயங்களை கட்டுவேன். ये यहोवा का वाणी है। இதுதான் हालेलुया। கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ये मनुष्य का वाणी नहीं है, இது इसका वाणी है। இது மனித சத்தம் அல்ல, தேவ சத்தம். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ये शरीर है, इस शरीर के अंदर हमको घाव, ये बीमारी, ये चोट, ये सब लगे रहेंगे। இந்த சரீரத்துல நமக்கு காயம் இருக்குது, வியாதி இருக்கு, பலவீனம் எல்லாமே இந்த சரீரத்துல வருகிறது. हालेलुया। हालेलुया। हमें एक आत्मिक चंगाई बहुत जरूरी है। ஆனா எல்லாத்தையும் காட்டிலும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய காயம் கட்டுறது மிகவும் முக்கியம். हालेलुया। ये हालेलुया। बहुत ही जरूरी है ये चंगाई। நம்முடைய உள்ளான மனிதன் பலப்படுறது ரொம்ப முக்கியம். हालेलुया। इसीलिए हमें उस चीज पाने के लिए हम सबसे ज्यादा हमारा तन मन उसी में लगना है। ஆகவே நம்ம உள்ளான மனுஷன்ல பலப்படுறது தான் நம்முடைய நோக்கமா இருக்கணும், ஆசையா हालेलुया। இருக்கணும். सबसे बड़ा जो है, शरीर की कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा, நம்முடைய வெளிப்படையான சரீரத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது, சரியாயிரும். मगर आत्मा का जो बीमार लग गया एक बार, ஆனா तो ஆவிக்குரிய आत्मा में வாழ்க்கையில ஏதாவது நீங்க குறை வந்ததுன்னா अगर उसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे, அதை எப்படி நம்ம சரி செய்ய முடியும்? उसके लिए हमारे मन में वो सोच आना चाहिए। அப்படிப்பட்ட ஒரு நினைவு நமக்கு வரணும். ஆண்டவரே, இந்த புல்லான மனுஷன்ல
இப்படி ஆயிப்போச்சேன்னு நான் நினைக்கணும். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. वो कौन सी ऐसी आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर बसा हुआ है, எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். हमारे अंदर जो बसा हुआ है, நமக்கு உள்ள வாசம் பண்ணுகிற அந்த वो ஆவிக்குரிய परमेश्वर மனிதன் का आत्मा, அது தேவனுடைய ஆவி, वो यीशु को आत्मा। அது தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆவி. देखो यीशु मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, எப்பொழுது இயேசுவனுடைய ஆவி நமக்குள்ள வருகிறதோ वो एहसास दिलाएगा। அது एहसास दिलाएगा मतलब उणर्व அச்சா அச்சா ஆண்டவருடைய ஆவி நமக்கு வரும்போது நமக்கு உணர்வு வருகிறது. हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए पापों के लिए मारा गया। கர்த்தர் எனக்காக காயப்பட்டார். हालेलुया। मेरे लिए कठोर सा कठोर उसने हर एक दुख सहा, तकलीफ उठाया। எனக்காக அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டார், வேதனைப்பட்டார், அவர் துக்கப்பட்டார் என்று நான் அந்த உணர்வு मैं ये வரும். पाप नहीं करूंगा। இனிமேல் நான் அந்த தேவனுக்கு பிரியமில்ல அந்த मैं பாவத்தை ऐसे செய்ய माता மாட்டேன். पिता का ऐसा उल्लंघन, ऐसा बात नहीं करूंगा। இனி என்னுடைய தாயோ தகப்பனையோ நான் நிந்திக்க மாட்டேன். ये सब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ रहता இது है। எல்லாம் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவிதான் உணர்வை கொடுக்கிறது. मैं रोज अभी परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, இயேசு எனக்காக சிலுவையிலே मेरे அடிக்கப்பட்டார், पापों के लिए। என்னுடைய பாவங்களுக்காக. क्या मैं उसके लिए मैं रोज बाइबल नहीं पढूं क्या? ஆனா ஆகவே தான் நான் தினமும் பைபிளை வாசிக்க उसका வேண்டும். ध्यान नहीं करूं क्या? நான் கண்டிப்பா அந்த வேதத்தை தியானிக்க क्या मैं வேண்டும். अपनी चर्च में जाके मैं उसकी महिमा के लिए गीत नहीं गाऊं क्या? நான் அவருடைய பாதத்தில் சென்று அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி பாட வேண்டும். देखिए हमारा उम्र अभी बढ़ता जा रहा है। நம்முடைய வயது கூடிக்கிட்டே போகுது. हालेलुया। अभी भी हम आत्मिक अगर उन्नति में अगर कम रह गए तो क्या फायदा? ஆனால் ஒருவேளை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளராம நான் அப்படியே குறுகி இருந்தா என்ன செய்ய முடியும்? हालेलुया। ஹல்லேலூயா. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर आपको ढूंढ कर आएगा। ஆனா நாம் தேவனை தேடி போக வேண்டாம், தெய்வம் நம்மளை தேடி வந்திருக்கிறார். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. मैं जब 15-16 साल का था तो मेथडी चर्च में जाता था मैं। பிரதர் முதலாவது 15 வயதா இருக்கும்போது ஒரு மெதடிஸ்ட் சபைக்கு போயிட்டு இருந்தார். एक मेथडी चर्च में ट्रिनिटी के बारे में ज्यादा मैसेज देके रखा गया था। அங்க நான் அதிகமாக திருத்துவத்தை குறித்து அதிகமாக செய்தி கேட்டிருக்கிறேன். और संडे क्लास के बच्चे लोग को भी वहाँ पे सिखाया गया था। அங்க சிறு குழந்தைகளும் கூட சண்டே கிளாஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க. और मैं बहुत ही एक चीज में बहुत कंफ्यूज था எனக்கு அங்க ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமா இருந்தது. कि ये लोग क्या यीशु मसीह को परमेश्वर को एक खुदा करके नहीं मानते, ये लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों को अलग अलग करके बातें कर रहे हैं। எப்படி இவங்க ஒரு தெய்வத்தை 3 பாகமாக பிரித்து காண்பிக்கிறார்கள் என்று ஒரு குழப்பம் இருந்தது. मैं बहुत ही ये मन के अंदर था मेरे। இது என்னுடைய மனதில் இருந்தது और சிறிய मेरे जो வயசுல. भी नए नए जो परमेश्वर में आए वो जवान लोग भी मुझको वही बात को प्रकट मुझे बीच में रख के बात करते थे, क्योंकि वो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था। புதிதாக என்னுடைய பழகின சகோதரர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க கூட இதே காரியத்தை பற்றி நாங்க பேசுவோம். वो लोग ने मुझे वचन बताया, सब कुछ बताया, तो भी मैं तसल्ली नहीं मिलता था मुझे। ஆனா அவங்க இதெல்லாமோ விளக்கம் கொடுத்தாலும் எனக்கு அது ஒரு திருப்தி அல்ல. बिल्कुल तसल्ली नहीं था। फिर भी मैं कुछ न कुछ एक ढूंढता था कि ऐसा क्या है, कुछ तो एक कमी है। जो बाइबल पढ़ना सब चालू था मेरा, बट मुझको जो जो पाना है वो चीज़ मुझे मिलता नहीं था। அதாவது நல்லா வேதம் வாசிப்பேன், சிலதை கேட்பேன், ஆனாலும் எனக்கு திருப்தி இல்லை. நான் வேதம் வாசிப்பேன், ஆனாலும் சரியான பதில் எனக்கு கிடைக்கல. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. एक दिन ऐसा ही शाम के समय में फास्टिंग करके चर्च में जाके बैठा था ஒரு முறை நான் உபாசத்தோட சபைக்கு போயிருந்தேன். और अचानक एक दिन मेरे अंकल बाजू में रहते थे। பிரதருடைய அங்கிள் வந்து பக்கத்துல இருந்திருக்காங்க. उन्होंने बोला कि ऐसे कि आपको कुछ भी डाउट है ना, एक पास्टर है, उनसे अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। அவர் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி உனக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா ஒரு பாஸ்டர் இருக்காரு, நீ அங்க போய் கேளு. उनके साथ वो आतिशन पास्टर और सत्य सेवन पास्टर भी आए थे। அவங்க வந்து அத்திசன் பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும், சிராக்க நகர்ல. அவங்களுடைய இன்னொரு அங்க ஒரு பாஸ்டர் வருவார், ஒரு சத்யசேலன். तो मैं वचन उनको बता रहा था, तो उन्होंने बोला भाई तू बपतिस्मा किस नाम से दिया? அவர் உடனே சில கேள்வி கேட்கும்போது முதலாவது ஒரு கேட்ட கேள்வி, நீ எப்படி ஞானஸ்நானம் எடுத்தாய்? उन्होंने मैं तो ऐसा सीना तान के बोल रहा था, मैं तो बपतिस्मा डुबकी लिए। நான் உடனே என்ன சொன்னேன்னா, நான் முழுக்கி தான் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறேன். क्योंकि वो यहाँ पे तो बपतिस्मा मेथोडिस्ट में बपतिस्मा ஆமா, சிட்காக்கே छिटके देता है। உங்களுக்கு தெரியும், மெதடிஸ்ட் சபையிலும் சிஎஸ்எஸ் சபையில வந்து தெளிச்சு தான் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பாங்க. तो डुबकी लिया, मतलब मैं जो लिया है वो ओरिजिनल लिया है। அதனால இவங்க நினைக்காங்கன்னா, நீங்க நான் மெதடிஸ்ட் நினைக்காதங்க, நான் முழுகி தான் எடுத்திருக்கிறேன். हाँ, तो बेचारे मगर उन्होंने मुझे वचन के द्वारा बपतिस्मा किस तरह से लेना है, किस नाम से लेना है मुझे बताया। और
उसने फिर बाद में परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का नाम कौन है ऐसा बहुत सारा बात बता के मेरे आंखें खुल गया मुझे और मुझे समझ भी आ गया அவர் நிறைய காரியங்களை எனக்கு போதித்தார். ஞானஸ்தானத்தை குறித்து, ஒரே தெய்வத்தை பற்றி, என்னுடைய மனசுல இருக்கிற எல்லா குழப்பங்களையும் கூட எனக்கு தெளிவுபடுத்தி आप காண்பித்தார். यकीन नहीं करेगा मेरे अंदर इतना खुशी हुआ ना बहुत मैं खुश हो गया நான் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஏன்னா நிறைய எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிக்கிட்டு. और मैं बोला था इस चीज के लिए तो मैं बोल रहा हूँ मगर कोई चीज मानते ही नहीं करके मैं उन लोग को बोल रहा हूँ நான் சொன்னேன் இதுதான் ரொம்ப நாளா நான் தேடுறேன், யாருமே எனக்கு சரியா சொல்லலன்னு मैं யோசித்தேன். बहुत खुश हो गया मेरे दोस्तों लोग को भी मैंने बुलाया நான் உடனே என்னோட பழகினவங்களுக்கெல்லாம் நான் கூப்பிட்டேன். जितने भी मेरे दोस्त लोग को उनको बोला है भाई देखो ये इनका मैसेज सुनो इनका वचन सुनो करके நான் உடனே பாருங்க இந்த பாஸ்டருடைய செய்தியை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் எது தெரிஞ்சுக்கிட்டேனோ அதை நான் அவங்களுக்கு பகிர்ந்து वो लोग கொண்டேன். भी बहुत तैयार हो गए उन्होंने भी मान लिया कि हाँ यही सत्य वचन है அவர்களும் அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், அதை கேட்டாங்க. और उन्होंने भी बपतिस्मा लिया அவங்களும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க. बहुत मैं खुश था நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். देखिए मैं इस चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ कोशिश किया कुछ तो पाने के लिए और मुझे मिल गया நான் ரொம்ப தேடினேன், எனக்கு தேடினது கிடைச்சிக்கிட்டு. देखो आपको भी वही चीज अगर आप परमेश्वर का आत्मा अगर पाना चाहते तो वो भी मिल जाएगा நீங்களும் அப்படிதான் பரிசுத்த ஆவி எனக்கு வேணும், பரிசுத்த நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். क्योंकि परमेश्वर ने सिंपल बोला है तुम मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आएगा ஆண்டவர் சொல்றார், நீ என்னை தேடினா நான் உன் பக்கத்துல வருவேன். तुम पुकारेगा तो मैं तेरे आवाज को நீ सुनूंगा சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டனா உன் சத்தத்தை நான் तो கேட்பேன். मन के अंदर ही रहेगा कुछ ऐसा बैठा रहेगा तो मैं तेरे करीब कैसे आ सकता நீ மனதிலே எதையாவது நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தா நான் எப்படி உன்கிட்ட வருவேன்? हालेलुया हमारे हालेलुया। शरीर में कुछ तो एक्टिविटी होना चाहिए அதனால என்னோட இருதயத்துல ஏதாவது ஒரு வாஞ்சை இருக்கணும், அதை தேடணும். हमारा शरीर में हमारा आत्मिक उन्नति में कुछ तो एक्टिविटी होना चाहिए कुछ तो என்னுடைய चाल चलन होना चाहिए ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது ஒரு உந்துதல், ஏதாவது ஒரு ஆசை வேணும், அதுக்கு தேடணும். हालेलुया ஹல்லேலூயா. देखिए हम वचन हम हर रविवार को दिन आते हैं क्या अपन वचन सिर्फ रविवार के दिन वचन सुन लेते हैं फिर घर चला जाते हैं फिर दूसरा दिन आते हैं बस उसके बाद कभी उस जो पास्टर जी ने वचन जो बताया उसका अध्ययन कभी किया है कि नहीं उसका भी कभी हम सोचा भी नहीं நம்ம अगर வசனத்தை पूछे भी ना, கேட்கிறோம், அதை வசனத்தை கேட்கும், வீட்டுக்கு போயிருந்தோம், மறுபடியும் சண்டே வந்து கேட்கும். ஆனா நம்ம கேட்கப்பட்ட வசனத்தை அப்படியே யோசித்து பார்த்து அதில் எதையாவது வளரணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுகிறோமா? क्योंकि वो जो हर दिन का मन्ना पासबान के द्वारा हमें मिलता है நமக்கு வேண்டிய மன்னாவை கர்த்தர் அப்போ அப்போ நமக்கு இதை கொடுக்கிறார். वो मन्ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है அது நம்முடைய சரீரத்துக்கு அல்ல, हमारे आत्मा के लिए நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு. क्योंकि यहाँ पे हम जो हर रविवार के दिन हम हमेशा जब कलिशा के अंदर आते हैं நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெய்வ சமூகத்துல வரும்போது जब हमारे आत्मा जब हम मर जाएंगे हमारे आत्मा उस यीशु मसीह के सम्मुख में जाना நாம் चाहिए எப்பொழுது மரிக்கோமோ அப்ப நம்முடைய ஆத்மா தான் தெய்வ சமூகத்துக்கு போக போறது. नरक में नहीं जाना चाहिए நம்ம நரகத்துக்கு போக கூடாது, தெய்வ हमारा சமூகத்துக்கு main போகணும். concept वही होना चाहिए நம்முடைய முடிவு கர்த்தருடைய சமூகத்துல தான் போகணும். हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर जब आएगा बादलों पर கர்த்தர் எப்பொழுது மத்திய ஆகத்துல வருகிறாரோ हालेलुया वो हालेलुया। हमें लेने के लिए हम तैयार हो हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ करके हम बोलने के लिए वो डेयरिंग आना चाहिए அவர் வரும்போது நம்ம ஆண்டவரே நான் தயாரா இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம இந்த இம்மத்து வர தைரியம் வேணும். ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु मैं अभी तैयार नहीं हूँ आप बाद में आए ऐसा हमारे अंदर वो बातें नहीं आना चाहिए நம்ம இருதயத்தில் நினைக்க கூடாது ஆண்டவர் கொஞ்சம் லேட்டா வந்து நல்லா இருக்குமே நான் தயாரா இல்லையே அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. और मैं पवित्र आत्मा पालूंगा और थोड़ा वचन का स्टडी करूंगा और थोड़ा सा बाद में और तरह 30 40 60 हो जाएगा फिर भी हम उधर का उधर ही रहेंगे நம்ம அதாவது ஆசையோட கேட்கணும், நான் இன்னும் வளரணும், இன்னும் எனக்கு அபிஷேகம் வேணும்னு. அப்படி இல்லை பிறகு பிறகு அப்படின்னா நமக்கு வயசு தான் போய்கிட்டே இருக்கும், நம்ம சில காரியங்களை இழந்துடும். हालेलुया उसके बीच में वो बराबर शैतान हमको लेके जाएगा उधर சரியா சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வாஞ்சை இல்லைன்னா சாத்தான் நம்மளை வேற திசையை திருப்பி கொண்டு வரும். हालेलुया हमें सावधानी रहना है பைபிள் சொல்றது நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள், हालेलुया सावधान रहना है हालेलुया நான் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். देखो हमेशा हमको अगर बोलते हैं ना गाड़ी में लिखा है गाड़ी में बाहर लिखा रहता है क्या नजर हटी तो दुर्घटना घटी ये बहुत ही आपको मजाक लग रहा है बट ये सच है நம்ம நிறைய வண்டியில் எழுதியிருப்பாங்க ஜீவன் முக்கியமானது, அதை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கன்னு. हालेलुया तो हमारे जीवन में आत्मा का जो ऐसा कोई घाव नहीं आना चाहिए நம்முடைய ஆவிக்குரிய சரீரத்துல நீங்க காயம் படக்கூடாது. परमेश्वर अच्छा है கர்த்தர் நல்லவர். आइए हम लोग उसी तरह एक वचन पढ़ेंगे मलाकी किताब मल- 4:2 में மல்கியா 4வது அதிகாரத்துல 4:2 வசனம். ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள்.
जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और खादोगे। हालेलुया। ஹalleluya. वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, ஆனால் வேதம் சொல்லுது என்னுடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் धर्म का शुद्धि होगा அது நீதியின் சூரியன் இருக்கும். और उसकी किरणों के द्वारा அவருடைய சட்டையின் கீழே तुम चंगे हो जाओगे। அது உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும், ஆரோக்கியமா இருக்கும். हालेलुया। ஹalleluya. तुम निकल कर पाले बछड़े के समान कूदोगे और सोदोगे। நீங்கள் புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள். ये हिंदी बाइबल में कुछ अलग लिखा है, सट्टे சட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். तो इसमें कुछ अलग धर्म उसके उसकी किरणों लिखा है। सट्टे बोले तो पंखों की तले। हालेलुया। அது அவருடைய சட்டையின் கீழே ஆரோக்கியம் இருக்கும். आरोग्य रहेगा। हालेलुया। ஹalleluya. ये कभी उसके जो उसका जो पंख है और उसकी किरणें, ये हमें क्या करता है, ये हमको कवर कर लेता है। அவருடைய சட்டை நம்மளை பாதுகாக்கிறது, நம்மளை சுகமாக்குகிறது. हालेलुया। और उसमें हालेलुया। अगर हम बीमार भी रह जाएंगे उसमें हम चंगे हो जाते हैं। அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்மளை சுகமாக்குதார் ஆண்டவர். कुछ भी अगर कुछ भी तकलीफ रहेगा उसमें अगर हम बड़े रहेंगे उसके स्पर्श के द्वारा அவருடைய हम चंगे हो பிரச்சனைகள் जाएंगे। வரும்போது நம்ம இருக்கிற அந்த பலவீனம், வேதனை எல்லாவற்றையுமே கர்த்தர் மாற்றி சுகமாக்குகிறார். और वो कौन लोगों के लिए, அவர் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள், कौन से लोगों के लिए, எப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்காக? जो उसके नाम को भय मानने वाले। அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்து இருக்கிற ஜனங்களுக்கு மேல. हालेलुया। ஹalleluya. क्योंकि यीशु इस नाम में जो स्थिर रहता है उसको किसी बात का भय नहीं रहेगा। அவருடைய நாமத்துக்கு மேல விசுவாசமா இருக்கிறவர்கள் மற்ற எதுக்கு மேலேயும் அவங்களை பயப்பட மாட்டாங்க. क्योंकि ये जो नाम है हमें बचाने के लिए हमें दिया गया है। ஏனென்றால் அந்த அந்த இயேசு என்ற நாமம் தான் நம்மளை வாழ்வதற்கும் காப்பாற்றுவதற்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பேர். ये जो धरती में जब तक हम रहेंगे, எதுவரைக்கும் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழுகிறோமோ, क्योंकि ये जो हमें नाम है जो हमें बचा सकता है। இந்த பேர் தான், இந்த நாமம் தான் நம்மளை ரட்சிக்கும். और यही नाम हमें बचाता है। இந்த நாமம் தான் நம்மளை ரட்சிக்கிறது. और कोई धरती में कोई और नाम नहीं है। வேறொரு நாமம் இந்த உலகத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை. हालेलुया। हालेलुया। और इस नाम को भय मानने वाले लोग को ही उसको एक अलग सा एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। பைபிள் சொல்லுது அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற மக்களுக்கு மேல தான் இப்படிப்பட்ட விசேஷமான ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு எழுதியிருக்கிறது. हालेलुया। भजन संहिता 147 3 वर्स पढ़ेंगे। சங்கீதம் 147வது சங்கீதம் 3வது வசனம். இருதய நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிறார், அவருடைய காயங்களை கட்டுகிறார்। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। ஹalleluya. खेदित मन वालों को चंगा करता है और शोक पर मरहम पट्टी बांधने वाला शोक जो है उसको मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। நொறுங்குண்டவர்களை அவர் குணமாக்குகிறார், அவருடைய காயங்களை அவர் கட்டுகிறார். हालेलुया। इस संसार में, இந்த உலகத்துல हम इस संसार में इतने कई लोगों के द्वारा हमारा दिल टूट जाता है, சில மனிதர்கள் மூலமாக நம்முடைய இருதயம் சில நேரத்துல உடைக்கப்பட்டு போகிறது, शोकित हो जाते हैं, நேர துக்கம் அடைகிறது, नाराज हो जाते हैं, நிறைய நேரத்துல நம்ம வெறுப்போம். परिवार के बीच में, நம்முடைய குடும்பத்துல, कामकाज के बीच में, இல்ல வேலை செய்கிற ஸ்தலத்துல हमेशा कितने न कितने किसी अधिकारी ने बोल दिया या परिवार में किसी व्यक्ति ने बोल दिया, हम वो मन में लेके हम लोग दुखी हो जाते हैं। யாராவது ஒரு அதிகாரியோ இல்ல யாராவது வீட்டுல எதையாவது சொன்னா நம்ம இருதயம் உடனே அப்படி நொறுங்கி போய் விடுகிறது. हालेलुया। ஹalleluya. मगर परमेश्वर ऐसे सम्मुख में, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाता है, ஆனா எப்பொழுது நாம் தேவ சமூகத்துக்கு வருகிறோமோ, वो अद्भुत रीति से हमें क्या करता है, हमें वो वचन के द्वारा हमें एक मरहम पट्टी लगा देता है। அற்புதமாக கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் வருகிறவர்களே அவர் காயங்களை கட்டி क्योंकि वो குணமாக்குகிறார். टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। அவன் நொறுங்குண்ட இருதயங்களை ஆண்டவர் அப்படி சாதாரணமா நினைக்கிறது இல்லை. हालेलुया। ஹalleluya. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने एक स्टोरी पढ़ा था, நான் ஒரு ஸ்டோரியை படித்தேன். एक शिल्पकार होता है, ஒரு இது சிலை தயார் பண்ணக்கூடியவங்க, उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाता है, ஒரு முறை அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரேடு கிடைச்சிருக்கு. और अवार्ड देने के लिए उसको आगे बुलाते स्टेज पे। அவருக்கு ஏதோ அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னால கூப்பிட்டுருக்காங்க மேடையில். उसको वो गोल्डन वाला उसका पुरस्कार उसके हाथ में देते हैं। அது ஒரு பெரிய விலை உயர்ந்த ஒரு பொருளை அவங்க கையில் கொடுக்காங்க. उसको कोई पत्रकार लोग जो लोग होते हैं उसको एक सवाल पूछते हैं, அவங்க அங்கே வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்காங்க. और बोलते कि सर आप इतना खूबसूरत
खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, इतना कैसा आप इतना आग बंद करके इतना ऐसा बनाते हैं, நீங்க क्या है நீங்க इसका- எப்படி இப்படி நல்ல நல்ல சிலைகள் எல்லாம் உருவாக்குறதில்லை, எப்படி உங்களால இந்த இதை செய்ய முடியுது? क्या इसका रहस्य क्या है? இதுல என்ன ரகசியம் இருக்கிறது? तो बोलता है सबके सामने அவன் எல்லாருக்கும் மத்தியில சொல்றாரு, कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। இதுல ஒரு ரகசியம் கிடையாது. वो जो पत्थर है, ஒரு கல் இருக்கிறது, वो पत्थर क्या कहते हैं, अपने आप को मुझे समर्पण कर देता है அந்த கல் முழுமையா என்கிட்ட அது வந்துடுது. और मैं उसको रखता हूँ, उसको जो चीनी रखता हूँ நான் என்னுடைய இஷ்டப்படி அதை நல்லா அந்த சினி வச்சு और தட்டுறேன். हथौड़े से ठोकते वो खुद ब खुद अपने आकार देने लगता है அது உடைக்க உடைக்க அது தானே விட்டு கொடுக்கிறது, உடைந்து போகிறது. और वो सुंदर मूर्ति हो जाता है। அதனால அது சரியான ஒரு சிலையாக ஒரு உருவமாய் वो जो மாறுகிறது. पत्थर मुझे थोड़ा साथ देते रहते हैं, मैं उसको और सुंदरता बनाते रहता हूँ। அந்த கல் எனக்கு விட்டு கொடுக்கறதுனால தான் நான் சரியா செய்ய முடிகிறது. देखिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही चाहता है। ஆண்டவரும் கூட நம்மை பார்த்து இப்படிதான் சொல்லுகிறார், हालेलुया, अगर हम अपने आप को समर्पण करेंगे, நாம் முழுதத்தோட தெய்வ சமூகத்தில் நம்ம விட்டு கொடுத்தால் परमेश्वर अद्भुत रीति से और खूबसूरत रीति से हमको आगे खड़ा करेगा। கர்த்தர் நம்மை கூட அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஒரு சாயலாக உருவாக்குவார். हमें कभी लज्जित होने देगा ही नहीं। நம்மள ஒரு நாள் வெட்கப்படுத்த மாட்டார். हालेलुया, हालेलुया। इसमें जो क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं करके वचन कहता है। பைபிள் சொல்றது கர்த்தருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை. क्या मैं उद्धार नहीं कर सकता हूँ क्या? ஏன் உங்களை விடுதலை செய்ய முடியாதா, ரட்சிக்க முடியாதா? हालेलुया, क्योंकि उससे सब कुछ संभव है। அவருக்கு எல்லாம் செய்ய முடியும். हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर हमारा विश्वास चाहता है ஆண்டவர் நம்மை அவரிடத்தில் நாம் நம்பி விசுவாசிக்கணும்னு சொல்லி कि ये விரும்புகிறார். विश्वास ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। விசுவாசத்தினால தான் நம்ம தேவனை பிரியப்படுத்த முடியும். क्योंकि और चीज से हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर வேற सकते। எதையும் நான் செய்து தெய்வத்தை பிரியப்படுத்த முடியாது. हालेलुया, तुम हालेलुया। कितना सुंदर गा रहे हो, तुम कितना घंटा प्रार्थना नहीं, तुम्हारा विश्वास कैसा है वो मैं நாம் அழகா இருந்தாலோ ஜெபம் பண்ணினாலோ எல்லாத்தையும் காட்டிலும் என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் காண்பிக்கும் போது தான் கர்த்தர் அதை क्योंकि विश्वास से हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। விசுவாசத்தினால தான் நான் தேவனை வெளிப்படுத்த முடியும். हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास हमें हमारे अंदर आने के लिए हमें बहुत ही हम वचन ध्यान करना है நான் விசுவாசத்துல வளரணும்னா நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நான் செவி கொடுக்க और வேண்டும். ये वचन हमें हमारे आत्मिक उन्नति के लिए क्या करेगा, हमें सहायता करता இந்த वचனம் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளருவதற்கு உதவி செய்கிறது. है। और सबसे ज्यादा हमारे मन के अंदर एक ही कंसेप्ट होना चाहिए, நம்முடைய இருதயத்துல எப்பவும் நமக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கணும். क्योंकि मेरा जो प्रभु जो मेरे शरीर से इलाज जो आप करने वाले हैं, ஆண்டவரே என்னுடைய சரீரத்தில் இன்று ஏதோ ஒரு ஒரு காயம் கட்ட போகிறீர். हालेलुया, आप हालेलुया। उसका मरम पट्टी करने वाले हैं। நீர் என்னை நொறுங்குண்ட இருதயத்தெல்லாம் சரி பண்ணி குணமாக்க इसी போகிறீர். तरह से मेरा जो आत्मिक जो आत्मा है என்னுடைய ஆவிக்குரிய சரீரம் उसे अच्छी तरह से आप चंगाई कीजिए, ஆண்டவரே என்னை முழுமையாக நீர் நல்ல மாதிரியா குணமாக்கும், उसको इलाज कीजिएगा। என்னை நீர் குணமாக்கி हम சுகமாக்கும். देखते हैं, हमने बाइबल में वो सामरियन का आपने कहानी सुना ही होगा। நமக்கு தெரியும் அந்த சமாரியனுடைய ஸ்டோரி. हालेलुया, वो देखो उसी उसको जो रास्ते में जो पड़ा हुआ था அவன் व्यक्ति, அப்படியே வழியோரத்துல தான் கிடக்கான். देखो किस तरह से उसने मरम पट्टी लगाया, ஆனா பைபிள் சொல்றது அந்த மனிதன் அவனை தூக்கி அவரே அவனை காயம் किस கட்டுகிறார். तरह से पट्टी लगा है कि तेल के द्वारा और दाक रस के द्वारा, அவர் சொல்றாரு திராட்சரசம் மூலமாகவும் எண்ணெய் மூலமாகவும் அவனுடைய காயம் கட்டப்பட்டது. और सही सलामत उसको एक जगह पे पहुंचा गया। சரியான நேரத்துல நல்ல இடத்துல கொண்டு அவர் ஒப்பு और கொடுத்தார். हम कहते हैं कि अच्छा सामरियन अब हमारा प्रभु यीशु मसीह பைபிள் है। சொல்லுகிறது அவர் இன்னும் நல்ல மாதிரி பார்க்கணும்னு சொல்லுகிறது. और हमारा मानव जाति में वैसे ही हमारे लिए एक सामरिया आया था। மனுக்குலம் முழுவதையும் ரட்சிப்பதற்கு சமாரியனை போல இயேசு இறங்கி வந்தார். हम भी ऐसे गांव में पड़े हुए थे। நாமும் கூட அப்படிதான் அந்த வழியில கிடந்தது போல தான் நம்மளும் அப்படி கிடந்தோம். हालेलुया, उसने अभिषेक से, तेल से और आशीष के द्वारा हमको खड़ा किया। ஆனால் இயேசுவானவரும் நம்மை தேடி தூக்கி நம்மளை அவருடைய காயத்தினால நம்மளை காயம் கட்டி நம்மளை சுகமாக்குகிறார். हम आगे जाके उसकी गवाही देने के लिए, நம்மை மற்றவர்களுக்கு மத்தியில நம்மளை சாட்சியா நிறுத்துவதற்கு वो जीवित परमेश्वर है। நாம் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள தெய்வம். हालेलुया। அல்லேலூயா. இது 147 சங்கீதத்துல और भजन संहिता 147, भजन संहिता 147ல 147 1-2ல நான் ஒரு சில முதல் வசனத்தை நான் வாசிப்போம். आप पहला वचन पढ़ेंगे। கர்த்தரை துதியுங்கள், நம்முடைய தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுகிறது நல்லது, துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது. இந்த வார்த்தையில தெய்வத்தை நான் துதிக்க வேண்டும், நன்றி சொல்ல வேண்டும். और इस वचन में हम परमेश्वर को स्तुति करना है और उसको धन्यवाद देना है, அது துதிப்பது தான் உங்களுக்கு இன்பம், ஆசீர்வாதம். और उसको स्तुति करना ही तुम्हें आशीर्वाद है। தேவன் விரும்புகிறது நாம துதித்து மகிமைப்படுத்த और வேண்டும். परमेश्वर को भजन गाना ही, गाना गाना ही वो अच्छा है। இந்த சங்கீதம் முழுவதிலுமே தேவனுடைய ஒரு மகத்துவத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறார். और पूरा भजन संहिता वो परमेश्वर के महत्व का, उसकी महिमा के बारे में எருசலேமை बताया।
கட்டுகிறது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. और यरूशलेम को बसा रहना ही वो परमेश्वर की इच्छा है இஸ்ரவேலரை கூட்டி சேர்க்கிறார். और इजराइल को एकत्रित करता है. அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் யாரு? और हम फिर कौन நம்ம है? எல்லாம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர். और हम सब लोग आत्मिक इजराइल लोग हैं. கர்த்தர் நம்மளை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है. கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பார்த்தானே தெரியும் और हम जरा सोचेंगे तो पता चलेगा எப்படி நம்ம வந்து இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம், हम कैसे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं யார் மூலமாக வந்தோம். और किसके द्वारा आए हैं. எல்லாமே ஆண்டவர் தான் அந்த காரியத்தை செய்கிறார். और ये सब कुछ परमेश्वर ही करता है. பழைய ஏற்பாட்டிலையும் கூட நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா நிறைய ஜனங்களை ஆண்டவர் கூட்டி சேர்க்கிறார். और हम जुना करार में देखे परमेश्वर ने बहुत लोगों को एकत्रित किया அதற்காக சில காரியங்களை எல்லாம் அவர் வைக்கிறார். और उस कार्य परमेश्वर उस कार्य के लिए बहुत सारा तैयार करता அது है. ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா தெய்வ சமூகத்துல நம்ம வரணும். और ये सब कुछ इसलिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख में आए அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள तभी முடியும். उसके जीवन में एक आशीष मिलेगा. அடுத்து போட்டுக்கிறாரு நம்ம பிரதர் வாஸ்தவர், இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை அவர் என்ன செய்கிறார்? குணமாக்குகிறார். और वो खेदित मन वालों को चंगा करता है அவர்கள் எல்லா காயங்களையும் அவர் கட்டுகிறார். और वो हर एक शोक को मरम पट्टी बांधता है நட்சத்திரங்களை எல்லாம் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். और वो हर एक तारे को नाम से बुलाता है. இதுல எல்லாம் அவர் தான் செய்கிறார்னு அடிக்கடி और ये வருகிறது. हर वही करता करके लिखा गया है. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல கீழே வரும்போது ஒரு 9வது வசனத்துல और उसके नीचे पढ़ेंगे 9वां वचन. அதாவது அவர் மிருக ஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆகாரம் கொடுக்கிறார். और वो हर एक पशुओं को कौवे को सबको पुकारने वाले उनको सबको आहार देता है. பூமியில மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். और वो आकाश को जो मेघो छा देता है. ரெண்டாவது நல்ல தானியங்களை விளைய செய்கிறார். और वो अच्छा मेघ बरसा के अच्छे पौधे देता है. எல்லாமே அவர் செய்கிறார் எழுதியிருக்கு. और ये सब कुछ वो करता है वो करता करके लिखा गया है. நீங்க ஆதியாகமம் முதல் ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்புல பார்த்தோம் அப்படின்னா अगर हम उत्पत्ति का किताब अगर शुरू से हम पढ़ेंगे तो அவருடைய படைப்புல எல்லாமே அதிசயமான ஒரு படைப்பு. और उसकी जो शुरुआत है सब कुछ वो अद्भुत है. எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னார். और परमेश्वर ने वो जो जैसे सब बनाया अच्छा है करके कहा है. எது நல்லா இல்ல அவருக்கு? और कौन सा बात है जो अच्छा नहीं है? எது நல்லா இல்ல? மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல. மனுஷன் தனியா இருப்பது நல்லதல்ல. கொஞ்சம் நல்லா புரிந்து கொள்ளும்படி நீங்க கவனிச்சேன்னா अगर ये अच्छे से समझने के लिए ध्यान दीजिए. அப்ப ஆதாமால எல்லாமே செய்து முடியாதா? क्या ये आदम से बहुत कुछ नहीं हो सकता क्या? முடியாதா? முடியாது. नहीं. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு अगर परमेश्वर कहता है இவன் தனியா இருந்தான்னா நிறைய காரியத்தை முழுமையாக்க முடியாது. ये अकेला रहेगा तो बहुत सारी बातें वो कर नहीं सकता. அதை நீங்க வெளிப்படையா பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒருவேளை 75 மார்க் எடுப்பாருன்னு வைங்களேன். अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये 75% मार्क ले सकता. 100 மார்க் எடுக்கணும்னா மனைவி வேணும். अगर 100% अगर इसको परसेंटेज लेना है तो इसको वाइफ चाहिए. அதுதான் சொல்றாரு ஆண்டவர், தனிமையா இருக்கிறது நல்லதில்ல, ये अकेले रहना अच्छा नहीं है. அதனால இவனுக்கு ஒரு ஜோடி வேணும். इसीलिए इसको एक पार्टनर चाहिए. அதனால தான் கர்த்தர் குடும்பங்களை ஏமிச்சு கொடுக்கிறார். इसलिए परमेश्वर एक परिवार उसको இப்போ दिया. ஆதாம் நல்லா இருக்கன்னா என்ன செய்யணும்? अगर आदम अच्छा रहने के लिए तो क्या करना है? அவனுக்கு கல்யாணம் முடிக்கணும். उसके लिए मैरिज शादी करना है. தேவ திட்டம் இது. ये परमेश्वर की योजना है. இதே போலதான் इसीलिए ஒரு மனிதன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா अगर कोई एक मनुष्य अगर अच्छा रहना है, தேவ ஒத்தாசை அவனுக்கு இருக்கணும், இல்லைன்னா முடியாது. अगर परमेश्वर की संगति होना है उसका सपोर्ट होना है, तभी वो अच्छा रह இப்ப सकता இந்த है. 2 பேரும் மனைவியும் கணவனும் நல்லா இருக்கணும்னா பரிசுத்த ஆவியினுடைய வழிநடத்தல் இருக்கணும். अगर पति पत्नी अगर अच्छा रहने तो पवित्र आत्मा का साथ होना चाहिए. அப்பதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பூரணமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள तभी முடியும். उनके जीवन में परिपूर्ण का आशीर्वाद उनको मिल सकता है. தேவன் இல்லாம நான் எதையுமே சாதிக்க முடியாது. परमेश्वर के बिना कोई भी हम साथ दे नहीं कर सकते. ஆதாம் ஒருவேளை சொல்றாரு, ஆண்டவரே நான் தனியா சாதிச்சிருவேன். आदम बोल सकते कि मैं अकेला स्थापित कर सकता हूँ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் தான் உன்னை உருவாக்கினேன், உன்னால முடியாது. परमेश्वर ही बोला कि मैंने तुझे निर्माण किया है, तेरे से नहीं होगा. நீ 100க்கு 100 மார்க் எடுக்கணும், உனக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கணும். अगर तुझे 100% अगर मार्क मिला है तो तुझे शादी करना होगा. அப்பதான் நீ செய்ய முடியும். तभी तू ये कर सकता है. அப்ப மனைவிக்கு ஒரு காரியத்தை வைத்திருக்கிறார். और पत्नी के लिए कार्य रखा है. பைபிள் சொல்லுது குடும்பத்தை கட்ட முடியும். पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कुटुंब परिवार को खड़ा कर सकता है. யாரு ஒரு ஸ்திரீ கட்ட முடியும், एक स्त्री ஒரு ஸ்திரீ இடிக்கவும் முடியும். एक स्त्री परिवार को அப்ப யாரு கட்டுவா, யார் இடிப்பா? कौन बना सकता है और कौन गिराता है? யார் கட்ட முடியும், யாருக்கு இடிக்க முடியும்? और कौन बना सकता है और कौन गिराता ஆனா இன்னொரு இடத்துல சங்கீதத்தில் கர்த்தர் சொல்கிறாரு, एक जगह पे भजन संहिता लिखता है கர்த்தர் வீடு கட்டினாதான் கட்ட முடியும், இல்ல கட்ட முடியாது. कि परमेश्वरी घर बनाता है और कोई नहीं बना सकता. அப்ப ஸ்திரீ கட்டுவான்னு போட்டிருக்க, यहाँ पे तो लिखा है कि स्त्री बनाती है. ஸ்திரீ கட்ட முடியாது.
स्त्री नहीं बना सकता। பைபிள் சொல்லுது தேவனுடைய ஒத்தாசையினால தான் செய்ய முடியும். और ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर की संगति तई बना सकता அப்ப है। மொத்தத்துல ஆண்டவரே என்னை சரி செய்ய முடியும், அவர் தான் என்னை பரிபூரணமான நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும். और ये परमेश्वर है, मुझे सही कर सकता है, वही मुझे परिपूर्णता में ला सकता है। எதனால இந்த மாதிரிலாம் கர்த்தர் செய்கிறார்? क्यों ये परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? மல்கியால ஒரு வசனம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ये किताब में पढ़ेंगे। தேவன் ஒரே ஒரு ஆளை தானே படைச்சாரு. क्योंकि परमेश्वर ने एक ही तो मनुष्य को बनाया। ஏன் அவர்கிட்ட ஆவி இல்லையா? எதனால ஒரு குடும்பத்தை படைச்சாரு? क्यों उसके पास आत्मा नहीं है? क्या एक ही परिवार क्यों बनाया? ரெண்டாவது அதிகாரத்துல 15வது வசனம் நினைக்கிறேன். அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்தது, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படி தானே. ஆகையால் ஒருவனும் தன் இளவயதின் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணாதபடிக்கு உங்கள் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। இதுல ஆவியை பற்றி எச்சரிக்கையா இருக்கப்படுகிறது பரிசுத்த ஆவியா இல்ல ஒரு மனுஷனுடைய ஆவியா? यहाँ पे आत्मा में तुम सावधान रहो कहा है? आत्मा परमेश्वर के आत्मा के बारे में बताया और कोई किसी के बारे में? அவங்களுடைய ஆத்மா பற்றி சொல்லியிருக்கிறது. உங்க ஆத்மாவை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளணும். आपकी आत्मा को तुम संभालना है, அது ஒன்னால முடியாது. वो तुमसे नहीं हो सकता। அதுக்கு தான் தேவனுடைய ஆவி தேவைப்படுகிறது. और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा की तुमको அதுக்கு தான் जरूरत है। கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட சபைகளை எனக்கு கர்த்தர் और வைக்கிறார். इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए एक कलीसिया को तैयार करते என்னுடைய ஆவியில நான் வளரணும் அப்படின்னா, हैं। अगर आत्मिक में अगर उन्नति என்னுடைய के लिए சரீரம் बढ़ना है, கட்டப்படணும் அப்படின்னா अगर मेरा शरीर में अगर बढ़ना நான் है, கர்த்தரையே சார்ந்திருக்க हम வேண்டும். परमेश्वर की संगति में रहना है। பைபிள் சொல்லுகிறது पवित्र शास्त्र कहता அவரே என்னை பூரணமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும். है, और वही हमें जो परिपूर्णता में लाता है। அப்போ ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு ஜெப வாழ்க்கை உள்ள விசுவாசம் உள்ள குடும்பமா எப்படி இருக்கும்? और ये एक पति पत्नी के विश्वास वाला जीवन कैसा हो सकता है? நீதிமானுடைய வீட்டுல என்ன கேட்குமா? அங்க எப்பவும் பாட்டு சத்தம் கேட்கும். नीतिमान के जो घर में हमेशा गीत गाते सुनाई देगी। இன்னொரு இடத்துல போய் நீதிமானுடைய வீட்டுல எல்லாம் பொருள்களும் நிறைந்து இருக்கும். और उस नीतिमान के जो घर में हर एक वस्तु भरा அப்ப रहता है। தேவன் நோக்கம் என்னன்னா ஒரு குடும்பம் முழுதுமாக கர்த்தரையே சார்ந்திருக்கணும். और परमेश्वर की इच्छा यही रहती है कि एक परिवार है जो परमेश्वर में भरोसा रख के रहना। அவர் தான் காயம் கட்டுவாரு, वही घाव को चंगा அவர் தான் करता है, சுகமாக்குவாரு, वही ठीक करता है, அவர் தான் நான் நினைச்சதை சாதிக்க முடியும். वही जो परमेश्वर की इच्छा को साध्य कर सकता है। தனியே நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। ஆகவே அந்த நோக்கம் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவி செய்ய வேணும். वो योजना है, उसके लिए हमें मुझे सहायता करना है, வசனம் வாசிக்கணும், वचन पढ़ना है, ஜெபம் பண்ணணும். प्रार्थना करना है। நிறைய குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளு வரும் ஒரு ஆளு வராது. हम कई परिवार में देखते हैं एक व्यक्ति आते दूसरा व्यक्ति ஜெபத்துக்கு नहीं, प्रार्थना में, சிலர் சபைக்கு கூட இப்படி வரமாட்டாங்க சேர்ந்து. और वो चर्च में भी नहीं आते हैं। ஒரே வீட்டுக்குள்ள குடும்ப ஜெபத்துக்கு கூட சிலர் ஒத்து போக மாட்டாங்க. और कई परिवार के प्रार्थना में भी एकत्रित नहीं होते हैं। இதெல்லாம் கர்த்தர் விரும்பல. நம்ம சேர்ந்து செய்யும் போது பெரிய ஆசீர்வாதம். और ये परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि सब एकत्रित हो, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. और ये प्रमुख बात है। ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு ஆதாம் நீ ஒத்தியல் இருக்க சரியில்லைன்ட்டார். परमेश्वर ने बोल दिया है कि आदम तू अकेला रहना अच्छा नहीं है। அதே மாதிரி நீ பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டியதுல வளர்க்கணும், இல்லைன்னா உன் பிள்ளைகளை என்ன செய்யாது சரி வராது. अगर तुम अपने बच्चे लोग को सही तरीके से में बढ़ाना है, नहीं तो फिर वो नहीं आगे அப்ப बढ़ेंगे। எல்லாருமே தெய்வத்தை சார்ந்து இருக்கும்போது தான் அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும், அது பரிசுத்தமா இருக்கும், சாட்சியா இருக்கும். और सभी लोग जब हम परमेश्वर के संगति में रहेंगे तभी सब कुछ सही रहता है, அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तभी हम परमेश्वर का जो आशीष है हम पाते हैं। கர்த்தர் வரும்போது எப்படிப்பட்ட ஜனங்களை அவர் கூட்டி சேர்க்கிறார், जब परमेश्वर आएगा तो वो कैसे लोगों को एकत्रित करता है எப்படிப்பட்ட ஜனங்களை அவர் தேடுகிறார். और किस लोगों को वो ढूंढता है। ஆதாம் நல்ல உதாரணம். आदम एक अच्छा उदाहरण है। ஆதாம் பாருங்க, அவர் ஆண்டவர் சொல்றாரு இவனுக்கு சரியான ஜோடி இருந்தா தான் நல்லதுன்னு யோசிக்கிறாரு. और परमेश्वर ही सोचते हैं आदम को कि भाई अच्छा जोड़ी रहेगा तो ही वो सोचते हैं। ஆனா அவரே அந்த ஜோடி அவனுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு. और उसके लिए अच्छा जोड़ी उसके अंदर रखा गया। அவரே அவனுக்கு தெரியாம தயார் பண்ணி கொண்டாந்து வைக்கும்போது जब उसको मालूम है तभी वो तैयार करके उसके सम्मुख में रखते हैं। இவன் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு அவன் சொல்லல. वो ये अच्छा करके नहीं बोलते हैं। அவன் எதற்காக அந்த பெண்ணை அவன் தெரிந்து கொண்டான். और वो किस तरह से वो स्त्री को ढूंढा। அவன் பார்த்த
பார்த்த உடனே சொல்லிட்டாரு, वो देखते ही बता दिया, இவளுக்குள்ள என்னுடைய ரத்தம் இருக்கிறது, और इसके अंदर मेरा खून है, என்னுடைய சரீரம் இருக்கு, मेरा शरीर है, என்னுடைய எலும்பு இருக்கு, मेरा हड्डी है, அதனால இது சரியான ஆளுதான். ये सही इंसान है। அப்போ ஆதாமுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் நல்லா இருந்தது. और उसका जो ढूंढने का है वो सही था। ஏன்னா இவளுக்குள்ள என்னுடைய எலும்பு, என்னுடைய சரீரம், என்னுடைய ஆவி. ये मेरा शरीर, मेरा खून और मेरा आत्मा करके उसने அப்ப ढूंढ இயேசு लिया। கிறிஸ்து மத்திய ஆகாயத்துல வரும்போதும் அப்படிதான் பார்ப்பார். और यीशु मसीह जब आकाश में आएंगे तभी वो वैसे ही देखेंगे। யாருக்குள்ள என்னுடைய ஆவி இருக்கிறதோ, किसके पास मेरी आत्मा है, யாருக்குள்ள என்னுடைய வசனத்தினுடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் और இருக்கு, किसके पास मेरा वचन का विश्वास है, அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை தான் அவர் தேடுவார். और तभी ऐसे लोगों को वो ढूंढेगा। பிரதர் சொன்னாரு, நம்முடைய உள்ளான சரீரத்துல நான் காயப்பட்டிருந்தால் अगर अंदर की आत्मा को अगर घाव लगाएगा அது வெளியே தெரியாது. वो बाहर नहीं दिखेगा। ஆனா வெளியே எப்ப தெரியும்? कब दिखेगा वो? இயேசுனார் வரும்போது தான் தெரியும். तब यीशु मसीह जब आएगा तभी पता அதனால चलेगा। வெளிப்படையான சரீரத்தை காயத்தை யாரும் பார்த்துக்கிடுவாங்க, அது சொல்லுவாங்க, நீங்க இந்த மாதிரி குறையா இருக்கையா போய் பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. बाहर का जो शरीर का जो भी अगर कमी है वो बाहर के लोग कहेंगे, इसका जो कमी है उसको ठीक कीजिए करके कहेंगे। இப்ப சொல்லுவாங்க, பிரதர் நீங்க இப்படி கவனிக்கணும், இந்த மாதிரி செய்யணும், எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க எல்லாரும். वो लोग बोलेंगे भाई तुम ऐसा करना है वैसा करना है करके बोलेंगे। ஆனா உள்ளான இருதயத்துல காயப்பட்டிருந்தா யாருக்கும் தெரியாது. मगर अंदर का झाव को जो लगा हुआ है वो किसी को पता அது नहीं, எல்லாரும் சரி செய்ய முடியாது. वो किसी से नहीं होगा वो ठीक करने के लिए। சிருஷ்டிகர் ஒருவரே முடியும். सिर्फ एक से होगा, वो है सृष्टि करता அவர் அற்புதமான கர்த்தர் वो பாருங்க. अद्भुत परमेश्वर है। அவர் புதிய இருதயத்தை கொடுப்பாரு, वो नया हृदय देता है, புதிய ரத்தத்தை और தருகிறார், नया खून देता है, தேவனுக்கு விருப்பமான ஒரு சரீரமாக நம்மை மாற்றுகிறார். और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमको अच्छा अवयव, अच्छा शरीर देता है। அதுதான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு. वही परमेश्वर का அவர் विचार। வரும்போது நம்ம குடும்பமாக, वो जब आएगा हम अपने परिवार के साथ, குடும்பமா கணவன் மனைவி பிள்ளைகளோட கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமா இருக்கும். और हम पति पत्नी और बच्चे हम सब परमेश्वर की चुने हुए लोग के இயேசு साथ। கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வாழும்போது प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे நிறைய வீட்டுக்குள்ள ஒரு சபதேசே போகவே இல்லை. और बहुत लोग के घर पे नहीं गए, ஒரு சிலர் கூப்பிட்டாங்க போனாரு. किसने बुलाया उनके घर पे गए। மார்த்தான் மரியா வீட்டுக்கு போனாரு. माता के घर पे இந்த गए। குஷ்டரோகியா இருந்தா சீமோன் அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு. कुष्ठ रोगी जो सीमोन था उनके घर पे गए। சகை வீட்டுக்கு போறாரு. जकै के घर पे गए। எவீர் எங்க வீட்டுக்கு கண்டிப்பா வரணும்னு சொன்னாரு, அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு. के घर पे गए। இப்படி ஒரு சில வீட்டுக்கு வருந்தி கூப்பிட்டாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு தான் போறாரு. सिर्फ कुछ लोगों ने जो बुलाया उनके घर पे ही गए। ஆனா போன எல்லா வீட்டுக்குள்ளேயுமே ஏதோ ஒரு அற்புதமும் அடையாளமும் நடந்தது. और यीशु मसीह जिसके घर पे गया एक अद्भुत हुआ है। நம்மளும் கூட கூப்பிடணும், அப்பா எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வரணும். और हम भी ऐसे बुलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पे भी आ जाओ। அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். और एक प्रमुख बात है। எனக்கு நான் யோசிப்பேன், சகைவு ஆண்டவர் சொல்றாரு என் வீட்டுக்கு, உன் வீட்டுக்கு நான் வாரேன்னு சொல்றாரு. और சகைவனுடைய जकै के வீட்டுக்கு घर पे वो यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे घर पे आ रहा நான் हूँ வாரேன் அப்படிங்கிறாரு. और मैं आ அப்ப रहा हूँ। யோசித்து பாருங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வாரேன்னு சொன்னா, சில ஆட்கள் வாரேன்னு சொன்னா, अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे घर पे अपने घर पे आएगा बोलेगा तो முதலே தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம சில காரியங்கள் எல்லாம் செய்து சரி பண்ணிடுவோம். पहले ही मालूम रहते तो हम क्या करते हैं, हमारा घर थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके रखते हैं। அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், சிலர் அனுமதிக்க மாட்டோம், இவங்க வராம இருந்தா நல்லதுன்னு யோசிப்போம். और तभी हम क्या सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि बाबा पहले मालूम हो गया तो हम नहीं आए तो अच्छा करके हम सोचते हैं। ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, एक सेवक कहता है, ஒரு மீட்டிங் கன்வென்ஷன் மீட்டிஙங் போயிருந்தேன்னா, और मैं एक कन्वेंशन के घर पे मीटिंग में गया था। 3 நாள் கூட்டம், கடைசி நாள் ஒரு பிரதர் என்னை சாப்பிட கூப்பிட்டு இருந்தாரு. 3 दिन मीटिंग था और एक भाई ने उसके घर पे बुलाया நான் ஒரு வாட்டி சாப்பிட போனேன். और उसके घर पे मैं खाना खाने के लिए உள்ள गया। போன உடனே என்னால நிக்கவே முடியல. और उस घर पे जाने के बाद मुझे खड़ा नहीं रह पाया मैं। அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நாற்றம். कि इतना दुर्गंध था उस घर के ஆனா अंदर। வீட்டுக்காரங்க சொல்றாங்க, எனக்கும் நாரதம் செய்தது. घर के जो लोग है वो कहता है कि हाँ मुझे भी तो जो दुर्गंध है என்னெல்லாமோ செய்து பார்த்தோம், எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல, எங்க இருந்து நாற்றத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. ये जो दुर्गंध मुझे भी आ रहा है मगर कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं। தேடி தேடி நானும் பார்த்தேன், எல்லாம் தெரியல. मैं ढूंढ के देखा मगर मुझे मिला नहीं। பழகி போச்சு. मगर वो आदत हो गया है, இப்ப நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுதோம். अभी एडजस्ट हो गया। ஆனா இவர் சொன்னாரு, பிரதர் எனக்கு சகிக்க முடியாது, मगर वो सेवक बोलता है कि भाई मुझे तो सहने से எனக்கு बाहर है। சாப்பாடே உங்க வீட்டுல சாப்பிட முடியாது, எனக்கு வேண்டாம். वो सेवक कहा है कि भाई मैं तो तेरे घर पे खाना नहीं खाएगा, मुझे नहीं चाहिए। ஆனா அதனால எனக்கு நான் வெளியே போயிருந்தேன் அப்படின்னாரு. वो बोला कि मैं बाहर जा रहा ஆனா நாற்றம் எங்க இருந்து வருது? हूँ। मगर वो जो दुर्गंध है वो कहाँ से आ रहा है? அப்படி அங்கங்க பார்த்தாங்களா? वो इधर उधर देखा அந்த பிரசங்கருடைய மனைவி சொன்னாங்களா, எனக்கு இந்த சோபால இருந்து தான் வருது. और वो जो प्रसंगी जो पत्नी थी उनको सेवक की पत्नी थी, उन्होंने बोला ये सोफा है, वहाँ से मुझे அவர் दुर्गंध आ சொல்றாரு, रही है। பெண்களுக்கு கொஞ்சம் மூக்குல பவர் ஜாஸ்தி, அதனால அவங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டாங்க. और वो सेवक कहते हैं कि भाई स्त्री के नाक पे बहुत पावर जा रहा है, वो तुरंत वो बदबू
சோஃபா பைச்சான் தூக்கி இல்லையா? பார்த்தாங்கன்னா உள்ள ஒரு எலி உள்ள தொங்குது செத்து. और जब सोफा को उठाया तो देखा तो वो एक चूहा वहाँ पे அது 4-5 நாளைக்கு மேல ஆயிட்டு. और बहुत दिन हो गया था அதுதான் நாறுது அப்படி. और वही दुर्गंध आ रहा था, बदबू आ रहा था। அதுக்கு பிறகுதான் அவர் என்ன செய்தாங்களாம், तभी அதை उन्होंने क्या எடுத்து किया? தூர போட்ட பிறகு தான் நாற்றம் நிரந்தரமா நீங்கிச்சு. तभी जब वो चूहे को बाहर फेंकने के बाद ही वो जो बदबू था हमेशा के लिए ஆனா चला அது गया। வீட்டுல இருக்கவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, சென்ட் கிண்டு அடிச்சு பவுடர் எல்லாம் போட்டு சமாளிச்சிருக்காங்க. मगर वो घर के लोगों ने क्या किया, वो परफ्यूम मार के सब सुगंध वाला इत्र मार के वैसे ही ஆனா அது adjustment பிரசங்கர் किया। சொல்றது, நம்ம என்னெல்லாம் செய்தாலும் நாற்றம் போகாது. इसलिए वो सेवक बोलते तुम कितना भी कुछ करो मगर वो दुर्गंध है, वो என்ன जाएगा। செய்யணுமோ அதை செய்யணும். जो तुमको करना है वो करो, அந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்கணும், वो जगह तुमको ढूंढना है, அதை எடுத்து தூர போடணும். वो जो जगह है वो उसको फेंक देना அதுக்கு है பிறகு சுத்தம் பண்ணாதான் சரியாகும். और वो उसको अच्छे से क्लीन करना है। அதே போல் அவர் சொல்றாரு, சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னமோ படம் பார்க்கணும்னு ஆசையாக தான் இருக்கு, ஆனால் பார்த்துருந்தேன். कोई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे पिक्चर देखने का तो इच्छा तो नहीं है, इच्छा तो नहीं है मगर देख लेता है। குடிக்கக்கூடாதுன்னு எண்ணம் தான் இருக்கு, ஆனால் எப்படியோ குடிச்சிருந்தேன். पीने का तो आदत नहीं है बट पी लेता हूँ। சில வீட்டில் போய் இருந்து ஏதாவது வம்பு வளர்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கேன், ஆனால் நான் செய்திருந்தேன். किसी घर पे जाके चुगलीखोर नहीं कर रहे हैं मगर कर लेता हूँ मैं। அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அந்த செய்தியாளர், इसलिए वो सेवक कहता है இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பவுடர் அடிக்க மாதிரி தான், ये सब चीज़ एक पाउडर मारने जैसा है। விஷயத்தை கண்டுபிடிங்க, तुम्हारा जो कौन सा विषय है उसको तुम ढूंढना கர்த்தருக்கு है। ஒப்பு கொடுங்க. परमेश्वर को सौंप दो। ஆண்டவர் இது நிரந்தரமா போயிடணும், ये जो हमेशा के लिए चला जाना என்னுடைய चाहिए ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளரணும். और मेरा आत्मिक जो जीवन है बढ़ना चाहिए। அதனால என்னத்தை செய்தா அது போகுமோ அதை செய்யுங்க, அப்பதான் நிரந்தரமான जो தீர்வு, चीज करना है वो चीज कीजिए तब वो निरंतर चला जाएगा। அப்பதான் உங்களுக்கு நிரந்தரமான முடிவு, तभी वो निरंतर का அப்பதான் உங்களுக்கு ஆசை வரும் ஜெபம் तभी பண்ண, तुमको आशा आएगा அப்பதான் प्रार्थना करने के लिए, அப்பதான் பைபிள் வாசிக்க ஒரு வாஞ்சை வரும். तभी तुमको पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए इच्छा आएगा। அதனால பிரச்சனையை நீங்க எடுத்துடணும். और वो प्रश्न है जो मुसीबत है वो निकाल எது दो। உங்களுக்கு ஒத்து வரல, சபைக்கு போறதுக்கு எது இடையூறா இருக்கு, जो तुम्हारे चर्च जाने के लिए जो रुकावट है, வேதம் வாசிக்கிறதுக்கு எது தடையா இருக்கு, बाइबल पढ़ने के लिए जो रुकावट है, சாந்தமா பேச முடியல எதுக்கு தடையா இருக்கு, शांत से बात नहीं कर पाता कौन सी रुकावट है, இதை நீங்க எடுத்துருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ये सब निकाल दीजिए तभी तुमको शांत मिलेगा। அப்பதான் அந்த நாற்றம் நிரந்தரமா நீங்க போயிடும். तभी हमेशा के लिए जो दुर्गंध है वो चला அந்த जाएगा। இடத்தை தேடி பிடிங்க. वो जगह ढूंढ लो। அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். वो एक ही मार्ग है वो पवित्र आत्मा। இயேசு அந்த வீட்டுக்குள்ள போனாரு, यीशु मसीह उस घर पे गए, சகை விடலாம் ஆச்சரியம், போறேன்னு சொன்னதுதான், जक्कई का घर पे जाना है बस यही बोला, நான் பாறேன்னு சொன்னார், அவ்வளவுதான். बस मैं आराम करके அது बोला। உடனே சொல்றாரு, எனக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள இப்படி இருக்கு, இந்த வீட்டுக்குள்ள இப்படி இருக்கு, இதெல்லாமோ இருக்கு, இதெல்லாம் நான் எடுத்துருவேன் அப்படின்ட்டாரு. और इसके घर पे ये है उसके घर पे है ये सब निकाल दिया। அதாவது அவருடைய ரூமுக்குள்ள இந்த ரூம்ல எல்லாம் இப்படி எங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கு பிரச்சனை, और इस घर पे उस घर पे सब है प्रॉब्लम्स है நான் எல்லாம் பாதி கொடுத்துருவேன், और सब मैं दे दूंगा, எல்லாம் நான் பங்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். मैं सब लोगों को दे दूंगा। இயேசு ஒண்ணுமே சொல்லல பாருங்க, यीशु कुछ नहीं बोला அவர் வாரேன்னு சொன்ன உடனே இவ்வளவு அற்புதம். और वो आते ही इतना बड़ा अद्भुत है। ஒரு வீட்டுல பெரிய ஒரு மாற்றம் ஆயிட்டு, एक घर के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। தேவன் நிரந்தரமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்க, अगर परमेश्वर हमेशा के लिए रहेगा तो कितना, அதுதான் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையோட நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும்போது தான் ஒரு ஆசீர்வாதம். ऐसा हमारा विश्वास अगर जीवन में रहेगा तो बहुत बड़ा आशीर्वाद கர்த்தர் है। நம்முடைய காயங்களை கட்டி நம்மளை சுகமாக்குவார். और परमेश्वर हमारे घाव को ठीक करके चंगाई करेगा ஆத்மால நம்முடைய உள்ளான இருதயத்துல और हमारे आत्मिक के लिए, கர்த்தர் விரும்புகிற மாதிரி நம்மளை சாட்சியாக வைப்பார். और परमेश्वर की उसकी इच्छा के अनुसार हमें गवाही बनाएगा। கர்த்தர் நம்மளை நிச்சயமாய் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் நடத்துவாராக. और परमेश्वर जरूर हमें इस तरह से हमें எல்லாம் நம்ம கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए हम प्रार्थना करें। பரிசுத்தமுள்ளவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். हम पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद நீர் देते கொடுத்த இந்த நல்ல மகிமையான ஓய்வு நாளுக்காக நன்றி हैं। சொல்லுகிறோம். वो आपका एक पवित्र जो विश्राम दिन है इसके लिए हम உங்களுடைய धन्यवाद देते பாதத்துல வந்து உம்முடைய வார்த்தைகளை வாசிக்க தியானிக்க கர்த்தர் கொடுத்த பாக்கியத்துக்கு हैं। आपके ஸ்தோத்திரம். सम्मुख में आपका वचन पढ़ने में और ध्यान करने में जो दिया है समय से धन्यवाद देते எங்களுடைய हैं। உள்ளான மனுஷனுடைய காயங்களை கட்டுங்க. प्रभु हमारे अंदर ही जो घाव है वो सब कुछ प्रभु उसको बांध कर चंगाई दी। எதெல்லாம் வீக்கா இருக்கோ பலவீனமா இருக்கோ அதெல்லாம் பலன் அடையட்டும். हर एक जो अंदर जो आत्मिक उन्नति में जो कमजोरी है वो सब चीज को प्रभु निकाल ஒருங்குண்ட இருதயத்தை தள்ளாத தெய்வம்,
प्रभु तो कोई भी टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता எந்த प्रभु। மனுஷனையும் புறம்பே தள்ளாதவர் कोई भी मनुष्य को तो तुच्छ नहीं जानता நீர் प्रभु। புதிசாக மாற்றுகிறவர் प्रभु तू नया करने वाला புதிய परमेश्वर, ஆவியை தருகிறவர் नया आत्मा देने वाला தகப்பனே அப்படி ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்தி प्रभु। ஆசீர்வதிங்க पिता प्रभु हर एक व्यक्ति को तैयार कीजिए மெய்யான ஒரு விடுதலை மெய்யான ஒரு சமாதானம் प्रभु। एक महान एक छुटकारा और महान एक समाधान दीजिए। இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் हर एक परिवार के अंदर रहने दीजिए। நீதிமானுடைய வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய சமாதானம் नीतिमान के घर के अंदर बहुत बड़ा समाधान है। அவனுடைய வீடு எல்லா பொருட்களும் நிறைந்திருக்கு हर एक उसके घर के अंदर हर एक वस्तु रहेगी, அவர்கள் முகங்கள் பிரகாசமா இருக்கிறது उसकी चेहरा प्रभु प्रकाशित அப்படிப்பட்ட रहेगा। ஆசீர்வாதம் எங்க சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கட்டும் ऐसा प्रभु आशीर्वाद हमारे कलिशा में रहने वाले நாங்கள் सभी व्यक्ति தேவனால் को होगा। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க परमेश्वर हम सभी प्रभु परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए மல்கியா हैं। தீர்க்கதரிசி அப்படிதான் சொல்லுகிறார் मलिके की किताब में जो लिखा है प्रभु, கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பயந்து இருக்கிற உங்களுக்கு மேல और जो परमेश्वर के नाम में जो भय मानने वाले ஒரு பெரிய நீதியின் சூரியன் இருக்கிறது और वो जो नीति का जो सूर्य ஒரு प्रकाश பெரிய சட்டையில கீழே இருக்கிறது उसके पंखों के थले है, ஒரு நாள் வெட்கப்பட और மாட்டார் कभी वो लज्जित नहीं होगा। போவாஸ் அப்படிதான் சொன்னார் वो इसीलिए कहता है ரூத்தே நீ தேவனுடைய சமூகத்துல வந்திருக்கிற और कहते हैं कि रोज तू परमेश्वर के सम्मुख में आई है உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் और परमेश्वर तुझे आशीष உன்னுடைய करेगा, தேவையெல்லாம் तेरी சந்திப்பார் जरूरतों को पूरा கர்த்தர் करेगा। அப்படிப்பட்ட மகிமையினால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்க परमेश्वर ऐसी महिमा भरे हर एक को நாங்கள் भर दे। உங்களுடைய நாமத்துக்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம் प्रभु तेरे नाम में एकत्रित हुए हैं, உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் और प्रभु तेरे आरोग्य हमें जो पाना है प्रभु, ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அப்பா. आशीर्वाद से हमें सुरक्षित रखिएगा। இயேசுவின் நாமத்துல கேட்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमीन। நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருந்து